آج کی جو مہمان خصوصی ہیں اور آج کی اس نشست کے صدر محترم ہیں جناب محترم ایک نیک دل شاعر و ادیب جناب محترم ڈاکٹر عطا عابدی صاحب، ہم سب اپنا دید و دل ان کے فرش راہ کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور ان کی خدمت میں میں آواز دیتا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی عباد اللہ قاسمی صاحب کو، مولانا سرور صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی خدمت میں ماحول طیبات کی جانب سے ایک یادگار مومنٹو پیش کیا جائے۔ ڈاکٹر منور راہی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، ڈاکٹر رضوان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے تشریف لائیں۔ آپ ادھر نہیں آ رہا ہے، چلے جائیں۔ رضوان صاحب کی خدمت میں میں مفتی عباد اللہ صاحب سے کہوں گا کہ ایک کتاب ہے بہت اچھی، غم نہ کرے، آپ پر کوئی بھی حالات آ جائیں وہ کتاب پڑھیے گا۔ تو میں مفتی عباد اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر رضوان صاحب کی خدمت میں یہ کتاب پیش کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ سنن و آداب یہ ایک کتاب پیش کی جائے۔ مفتی عباد اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ سنن و آداب بہت اچھی کتاب ہے، ہم وہی کتاب منگاتے ہیں جو بہت اہم ہوتی ہے مطالعے کے لیے، ہر گھر میں یہ رہنا چاہیے۔ آفتاب غازی صاحب، ڈاکٹر رضوان صاحب، ڈاکٹر منور راہی صاحب اور ہمارے برادر محترم اور تمام طالبات اور ان کی والدہ محترمہ، سرپرست صاحبان، یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم سب ایک ایسے موضوع کے تحت جمع ہوئے ہیں جس میں نئی نسل کی تعمیر کا جذبہ کار فرما ہے۔ سب سے پہلے تو میں آفتاب صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اتنی محنت سے اور اتنی محبت سے مجھ جیسے نالائق اور ناچیز کو اتنی عزت بخشی۔ یہ صرف ان کی محبت ہے اور صرف محبت ہے، ورنہ یہ بندہ جانتا ہے کہ وہ کس لائق ہے۔ برکیف شخصیتیں صدیوں میں بنتی ہیں، کوئی بھی شخصیت ایک دن کا نتیجہ نہیں ہوتی، اور وہ شخصیت جو نہ صرف قول کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، بلکہ ان سب پر غالب عمل کے حوالے سے فوقیت رکھتی ہو، اس کی شخصیت سب سے روشن، سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ اور ایسی شخصیت ہمارے بیچ میں آفتاب غازی صاحب کی ہے، جو گفتار کے بھی غازی ہیں اور کردار کے بھی غازی ہیں۔ ایسی شخصیت یعنی دونوں صفت کا یکجا جمع ہونا آج کے دور میں تو کم سے کم بہت مشکل ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ یا تو وہ شخص گفتار کا غازی ہوگا یا پھر کردار کا غازی ہوگا، لیکن ویسا کردار جو عام طور پر اس کی گفتار سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، احسان ہے کہ ہم کو، آپ کو، سب کو آفتاب جیسی شخصیت ملی ہے جو نہ صرف کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، بلکہ محبت اور محنت، تمام خوبیوں کے حوالے سے آج شہرت رکھتی ہے۔ پہلی بار ہم نے یہ بات دیکھی صبح سے لے کر آپ شام تک کہ ان کے مختلف کردار سامنے آ گئے۔ تو یہ سب ان کی خصوصیت ہے، اللہ ان کو حیات دے، صحت دے، بڑے سے بڑا کام کرنے کی توفیق دے۔ ان کے اندر جو جنون ہے اور جو قربانی کا جذبہ دیکھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے ہماری جو بڑی شخصیتیں ہوئی ہیں تاریخ میں، ان سے مماثلت رکھتی ہیں یا ان سے ترغیب پاتی ہیں، اور ہمیں سر سید یاد آتے ہیں۔ تو
सर सैयद भी एक दिन में नहीं बन गए थे, उनकी भी इब्तदाई तारीख आप पढ़ेंगे तो उनको भी बहुत मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत सी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा और तब जाकर के उनको सुरखरुई मिली और वो कौम के मुस्लिह कौम के मोहसिन करार पाए। तो इंशाअल्लाह हमारे आफ्ताब साहब भी कौम के मोहसिन साबित होंगे और हो रहे हैं, और ये बड़ी खूबी की बात है। आप हजरत ने फिर वो राही साहब ने जो कुछ किया या कहा उसके जवाबदार मैं नहीं इसलिए हूँ कि उन्होंने तहरीरी तौर पर इससे भी ज़्यादा लिख रखा है और इसका जवाब उन्हीं को देना है। हमारे मोहतरम डॉक्टर रिजवान साहब से पहली मुलाकात हुई और मालूम ये हुआ कि एक तो जिस्मानी आर्जा के डॉक्टर होते हैं तो वो बस वहीं के डॉक्टर होते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी गुफ्तार के हवाले से, उनकी बातों के हवाले से लगा कि इन सब बातों के अलावा नाकिस के बारे में कुछ कहा गया, जो तस्वीर बनाई गई, तो अब तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि वो इस तस्वीर में रंग भरने की कोशिश है कि भाई हम वाकई उस तरह से रंग भर सकें ताकि कुछ भरम कायम रहे। चौथी बात यह है तौबा के कारोबार के हवाले से कि आज का अनुमान था यानी बच्चों के क्या हकूक होते हैं उसके बारे में आज की गुफ्तगू मुकर्रर थी। तो दरअसल जो मौजूद ऐसा है कि बच्चों से ज्यादा बड़ों के लिए है, बड़ों को बताने की जरूरत है कि बच्चों के हकूक क्या होते हैं या क्या हो सकते हैं। मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस 2 मिनट लूंगा ये बात कहकर कि आज हम सब, हमारी बच्चियां तालीम हासिल करने के मरहले से लगी हुई हैं और वो ख्वाब रखती हैं, एक इम्कान रखती हैं और बच्चों के हवाले से। तो मैं बता दूं, और आप सब जानते हैं ये कोई नई बात नहीं है, ज्यादा कही हुई बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार कहने का हक रखती हैं। तो वो ये है कि साहब तालीम हासिल करें आप, लेकिन तालीम ही सब कुछ नहीं है। अगर तालीम हासिल करना ही सब कुछ होता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अफसर बनना ही सब कुछ होता, तो फिर आज समाज में जराइम में ऐसे एक मुलविस नहीं पाए जाते। आज देखेंगे आज जराइम की दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग शामिल, बल्कि वो लोग ज्यादा शामिल। इसका मतलब ये हुआ कि तालीम सब कुछ नहीं है, बल्कि तालीम के दौरान आपके यहाँ बहुत सारी कमियां आ गई जिनकी वजह से ये सूरत हाल सामने आ रही है। तो वो कमी क्या थी? वो कमी ये थी कि आपने बच्चों को गोली दिला दी, स्कूल भेज दिया, मदरसा भेज दिया, लेकिन उनकी तरबियत को वो नहीं किया, उनकी रफ्तार को नहीं देखा कि वो किधर जा रहे हैं, किधर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा खतरा साबित होगा कि अगर हमने तमाम खर्चे निभा करके, तमाम मुश्किलात उठा करके बड़ी से बड़ी तालीम दे दी और वो तरबियत में नाकाम रहे, तो 100% नाकाम है। लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, वालिदैन की कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों के हकूक तभी अदा होंगे जब हम तालीम के साथ साथ तरबियत की जिम्मेदारी से उठवा बया होंगे। ये बात हम लोग हमेशा याद रखें, कल की तरह आज भी रखें और कल भी रखें, और फिर हमेशा याद रखें ताकि बच्चे हमारे भी काम आ सके, आपके काम आ सके, समाज के काम आ सके। ये असल कामयाबी है। अपनी निजी जिंदगी में कामयाब होना, बहुत कुछ बन जाना या बना लेना, ये कामयाबी नहीं है। इसलिए कि आपसे अगर समाज को फायदा नहीं है तो आप गैर मुफीद हैं। तो आप तरबियत को खास तौर पर ध्यान दीजिए, तालीम पर ध्यान दीजिए, मेरी गुजारिश है। और ये बात याद रखें, इस गुजारिश के साथ शुभ गुलशने दी मेरा, गुलशने दी मेरा महदूद तैयबा, गुलशने दी मेरा महदूद तैयबा, है हरा और भरा महदूद तैयबा, गुलशने दी मेरा महदूद तैयबा, है हरा और भरा महदूद
طیبات، باغبانی سے تیری غازی بنا، باغبانی سے تیری غازی بنا، گلشتہ خوشنما محدود طیبات، گلشن دی میرا محدود طیبات، ہے ہرا اور بھرا محدود طیبات، زندگی بیٹیوں کی سور